أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی وبا اور روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہاں جی، آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز سبق نمبر 98، لیسن نمبر 98، جس میں آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الشمس۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو یاد کرواؤں گی، پڑھاؤں گی مکمل تجوید کے ساتھ۔ ہم اس کو دیکھ کر پڑھنے کے ساتھ ساتھ، تجوید کے قواعد سمجھنے کے ساتھ ساتھ، ہم اس کو انشاءاللہ حفظ کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم اس کو اپنی نماز کی قرات میں شامل کر سکیں، تاکہ ہم اپنی نماز کی قرات جو ہے وہ صحیح، اس کے اندر جو بھی ہم صورتیں پڑھیں وہ صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں اور اپنی قرات کو لمبا کر سکیں۔ تو چلیں اب ہم اس صورت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الشمس، سورۃ الشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، واو کو شین سے ملائیں گے، ٹھیک ہے، پھر شین کو میم سے، والشمس وضحاها، ضاد کو پر پڑیں گے، ٹھیک ہے، زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑوں سے، جب زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں کی جڑیں آپس میں ملیں گی تو ضاد کا مخرج ادا ہوگا۔ وضحاها، ہا کو وسط حلق سے، حلق کے درمیان کے حصے سے، اور ہا کو سب سے نیچے والے حصے سے، وضحاها۔ والقمر، قاف کو زبان کی جڑ سے، اذا، الف مدہ کی وجہ سے زال کو کھینچیں گے، تلاہا، لام کو بھی کھینچیں گے کھڑی زبر کی وجہ سے، اور ہا کو الف مدہ کی وجہ سے، والقمر اذا تلاہا۔ والنہار، نون مشدد کا غنہ کریں گے اور را کو باریک پڑھیں گے، اذا، اسی طرح سے یہ اذا، جلاہا، لام کے اوپر کھڑی زبر، واللیل اذا یغشاہا، والسماء، مد واجب، ٹھیک ہے، اس کو کھینچیں گے، مد واجب، والسماء وما بناہا، اسی طرح سے کھڑی زبر کو کھینچیں گے اور ہا کو الف مدہ کے ساتھ، والارض وما طحاہا، ہا وسط حلق سے اور ہا آخر والے حلق کے آخر کے حصے سے، وما طحاہا، ونفس وما، یہاں ادغام بالغنہ ہے، یہاں ادغام بالغنہ ادا کریں گے اور میم کو کھینچیں گے الف مدہ کی وجہ سے، اور اسی طرح سواہا، واو کے اوپر شاد ہے، سواہا، فالہمہا فجورہا، را کو پر پڑیں گے اور جیم کو کھینچیں گے واو مدہ کی وجہ سے اور ہا کو الف مدہ کی وجہ سے، واتقو، قاف کے اوپر قلقلہ کریں گے، وتقواہا، قد افلح، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، قاف کو زبان کی جڑ سے ادا کریں گے، قد افلح، لام کو چھوٹا پڑھیں گے اور ہا کو بھی چھوٹا پڑھیں گے، وسط حلق سے ادا کریں گے، افلح، من زکاہا، یہاں پہ اخفا کریں گے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد زا ہے تو اخفا ہوگا، اور کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو کھینچیں گے، زکاہا، یہ زا ہے، اس کو زا پڑھیں گے، زال نہیں پڑھیں گے، وقد خواب، دال کے اوپر قلقلہ اور خواب، خوا، ٹھیک ہے، پر پڑھیں گے، اور ما دساہا، یہاں پر بھی اخفا کریں گے، جہاں جہاں بلو کلر ہے وہاں پر ہم نے اخفا کرنا ہے، کذبت، زال کو زبان کے نوک اور سامنے والے دو دانتوں کے سرے سے، کذبت، تا کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا، کذبت،
सामूद, सा जबान की नोक और सामने वाले दो दांतों के सिरे से सा, मीम को वाव मद्दा की वजह से खींचेंगे। सामूद बितगवाहा, बितगवाहा, तो को पुर पढ़ते हुए गैन का मखरज सबसे हलक के ऊपर वाले हिस्से से गैन अदा होगा। बितगवाहा इज़िम बाअसा, यहाँ पर इक़लाब होगा, नून की जगह पे हम मीम की आवाज निकालेंगे। इज़िम बाअसा अश्क़ाहा, क़ाफ को जबान की जड़ से अदा करते हुए अलिफ मद्दा को खींचेंगे। अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि, लफ्ज अल्लाह को यहाँ पर हम पुर पढ़ेंगे। रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि, जहां भी लफ्ज अल्लाह को पुर पढ़ेंगे। नाक़तल्लाहि वसुक़याहा, काफ के ऊपर हम कलकला करेंगे। वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु, बू को खींचेंगे वाव मद्दा की वजह से और हु को नहीं खींचना। ध्यान से जरा यहाँ सुने। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, फा को छोटा पढ़ेंगे, आइन को भी छोटा, काफ को भी छोटा और रा को खींचेंगे वाव मद्दा की वजह से और हा को अलिफ मद्दा की वजह से। फ़अक़रूहा फ़दमदम, फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम, रब्बुहुम, जहां पर भी इख्फा होगा, इख्फा शफ़वी इसको बोलते हैं। रब्बुहुम बिज़म्बिहिम, यहाँ पर इक़लाब होगा, नून की जगह पे मीम पढ़ेंगे। फ़सव्वाहा, वाव को खड़ी जबर की वजह से खींचेंगे और हा को अलिफ मद्दा की वजह से। वला यखाफु, लाम को अलिफ मद्दा की वजह से खींचेंगे और खा को अलिफ मद्दा की वजह से। वला यखाफु उक़बाहा, काफ के ऊपर कलकला करेंगे और बा को खड़ी जबर की वजह से खींचेंगे और हा को अलिफ मद्दा की वजह से। अब आप इसको ध्यान से सुने और इसी तरह से इंशाअल्लाहुल अजीज हम पढ़ेंगे और फिर इसको याद करने की कोशिश करेंगे। अगर रोज की हम दो दो आयतें भी याद करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अजीज एक हफ्ते में हमारी ये अच्छे तरीके से पक्की हमें याद हो जाएगी। ठीक है। वश्शम्सी वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम बिज़म्बिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा।
इसको इसी तरह से याद कर लें इंशाअल्लाहुल अजीज, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि आपके लिए बेहतरीन सदका जारिया बन सके। और मेरा लेसन नंबर 22 जो है उसको जरूर सुने, उसके अंदर तमाम कवायद तफसील के साथ बता दिए गए हैं और इस सूरत को उसमें भी कवायद के साथ पढ़ाया गया है, कवायद को अच्छी निशानदेही करके समझा करके। और फिर इसको दोबारा पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये था कि ताकि जैसे रूटीन के साथ पूरा अम्मा पारा मैं हिफ्स करवा रही हूँ तो उसमें अब तरतीब से ये सूरत आ रही थी, इसलिए छोटी सी वीडियो में इसको दोबारा से पढ़ा दिया गया है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल की कामयाबी के लिए अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करें और इसमें आपके ताउन की भरपूर ज़रूरत है और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआएं करेंगे। नेक्स्ट सबक तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।